네, 안녕하세요. Uh, Good morning to all. My name is Kumar Chandrasekharan, and you know very well Chang Mi Kyung Sangyo Sanim. We are bringing greetings from India and the ministry that we do there, and we want to thank you all for all the prayer and all the love and support that we continuously receive from you. And yeah. 안녕하십니까. 인도에서 온 구말 목사입니다. 그리고 제 옆에 있는 정미경 선교사, 그리고 저희 에즈를 통하여서 영육으로 후원받는 모든 그 감사함으로 말미암아 인도에서 저희가 어떻게 사역하는지 또 하나님이 어떻게 일하고 계시는지를 저희가 말씀드리러 왔습니다. We are so happy to see in this way. We thought of maybe we are going to meet the people directly, but still we could able to see people from different places today. So you have to be alive. 죄송합니다. We are so happy to see you all, even though you are all in a different place. 각처에 계시지만 이렇게 화면을 통해서 여러분들을 뵙게 되어서 너무나 반갑고 감사합니다. And it's a very new type of meeting people and talking or even sharing our situation. 이거는 저에게는 굉장히 새로운 방법의 인사 이렇게 만남이어서 새롭습니다. And it's really happy to see a pastor from even US, even though we are just sitting in Korea. 여기 한국에서 미국에서 계신 목사님, 찬양 인도하신 목사님 볼 수 있어서 너무너무 또 새롭습니다. And maybe a short introduction. We are from southern part of India called Karnataka, the state called Karnataka. 짧게 저희의 사역 지역을 말씀드리자면 저희는 인도 남인도의 카르나타카 주라는 곳에서 사역을 하고 있습니다. And there's a place called Bangalore, which is the capital of Karnataka. So we are working there. 카르나타카 수도인 벵갈로에서 저희는 사역을 하고 있습니다. And God is doing so many good things, and we are able to continuously stay there and able to continuously do God's work there. 하나님의 놀라우신 일들을 저희를 통해서 행하심으로 저희가 아직까지도 벵갈로에서 계속 일을 할 수 있었습니다. And I feel that it's all because of so many people continuously pray for us, especially the organizations like Hazel, who is continuously praying and even showing their love in different ways. 저희가 인도 벵갈로에서 계속적으로 사역할 수 있었던 가장 큰 힘은 에젤과 같이 또 기도하는 많은 선교단체들, 기도단체들, 또 기도하시는 분들, 그런 분들의 중보의 힘으로 말미암아 그렇다고 저는 생각하고 있습니다. And especially when we receive a small parcel from Hazel that we go and take it from the post office, we just realize how much you remember us. 저희가 에젤에서 보내는 그 소포를 받을 때마다 에젤이 얼마나 저희를 기억하고 생각하고 있는지를 상기할 수 있었습니다. Surely, maybe you remember us every day or every time you meet, and you are definitely praying for us. But whenever we receive that, we just realize again, oh, there's a people who are continuously sitting and thinking about us. 당연히 모일 때마다 또 중보하실 때마다 저희 모두를 기억하시고 특별히 저희를 위해서 기도하시는 것을 알고 있지만 그렇지만 그 소포를 받을 때마다 저는 기억하고 계시는 것, 또 기도하고 계시는 것들을 정말로 실질적으로 느낄 수 있었습니다. Especially I used to think like how much they're ready to take time, to take time to make that nice card and writing there and sending. It's really amazing when we think about it. 특별히 만드신 카드나 또 손으로 만드신 제품들 이런 것들을 받을 때마다
저는 너무나 감동합니다. Because it shows like how much you care for us, how much you remember us, how much you think about us. 그것을 통해서 에즈에서 얼마나 저희를 기억하고 또 기도하며 그 선물들을 보내는지를 생각할 수 있었습니다. And with that, we also believe that you are continuously praying for people like us who are in the mission field. 여러분 에즈에서 저희와 같은 저희뿐만 아니라 저희와 같은 선교지에 있는 다른 분들을 위해서도 얼마나 기도하고 계실 것들을 생각하고 있습니다. Because of your prayer and the power of your prayer, that we could able to move forward, even a small space, but we are able to move forward and do God's work there. 에젤에서 기도하는 또 중보하시는 그 지원, 그 후원으로 말미암아 저희가 하고 있는 것 너무 작은 일이긴 하지만 그렇지만 그 일 안에서도 하나님의 운동하심으로 앞으로 전진할 수 있었습니다. If I want to compare your prayer, I could compare your prayer in the Bible in a small passage. 그것을 저희가 에젤이 어떻게 일을 하고 있는지를 비교한 거를 성경에서 찾아가지고 제가 말씀을 드리려고 합니다. Maybe when I was thinking about how you pray and how your prayer is so effective to us, I remember this passage, particularly from Exodus chapter 17, verses 8 to 16. 여러분들이 중보해 주시는 자율에서 중보해 주시는 그 중보가 얼마나 영향력 있게 역사하고 있는지를 저는 오늘 이 출애굽기 17장 8절에서 16절 말씀을 대할 때마다 생각이 됩니다. Definitely everybody knows the story of Exodus chapter 17, verse 8 to 16. 모두가 아마 이 출애굽기 17장 그 이야기들 다 알고 계실 겁니다. But still, I just wanted to explain little. 그럼에도 불구하고 제가 조금 설명을 하겠습니다. Now the Israelites came out from Egypt and they are traveling to Canaan. 이스라엘 사람들이 이집트에서 출애굽해서 나와서 가나안을 향하는 길입니다. So on the way, they found a great enemy called Amalekites. 오는 그 길에서 아말렉 그 사람들을 만나게 됩니다. Now the Amalekites are warriors and they are fighters and they want to come and stop the Israelites. 아말렉은 이스라엘을 저지하기 위해서 오는 중이었고 또 이스라엘은 그 군인들과 아말렉 군인들과 이렇게 마주치게 됩니다. But the Israelites are not warriors, they are not fighters, they are just slaves and they were workers in Egypt. 아말렉 사람들은 군대로 왔지만 이스라엘 사람들은 아시다시피 노예였고 아무 무장되어진 상태가 아니었습니다. But at the end of the story, we found that Israelites won the Amalekites. 그렇지만 아시다시피 그 이야기의 맨 마지막에 이스라엘이 완전 승리하신 것을 아실 겁니다. Though Joshua took some people and went and fought against them. 여호수아가 전쟁에 나갔었지만 그렇지만 그럼에도 불구하고 그것이 원인이 아니었었죠. But the real victory, what we see from the Bible, came because of great prayer that happened in simultaneously while Joshua was fighting against the Amalekites. 그 아말렉 전쟁을 이겼던 이유는 여호수아가 전쟁을 수행하고 전쟁에 싸웠기 때문에 아니라 그 전쟁하고 있는 동시에 또 기도하고 중보하고 있는 그 모세를 통해서 이루어진 것들을 우리는 알고 있습니다. So if I want to compare, our people who are in the mission field, they are all like Joshua and the Israelites who went to fight. 제가 비유를 좀 하자면
선교사들, 선교지에 있는 선교지에서 일을 하고 있는 사람들을 여호수아라고 비교할 수 있다고 생각합니다. Even the pastors and the believers who try to evangelize, they are all like a Joshua. 사역자들, 또 크리스찬 사역자들, 또 Pastor and the, 목사님들, 이런 사역을 하시는 분들을 아마 필드에서 싸움을 하고 있는 조슈아로 비교할 수 있을 거라고 생각합니다. but actually the real power comes from people like you who are like a Moses, who ready to go and lifting their hands and praying to God continuously for them. 그렇지만 그 전쟁을 이기게 할 수 있었던 그 힘, 진짜 힘은 여러분들과 같이 모세와 같이 기도함으로 그 여호수아가 대신하여 싸우고 있는 그 전쟁을 이기게 했던 그런 모세와 같이 여러분들의 그 중보와 또 영적인 전쟁을 통해서 전쟁이 수행되고 이기고 있다고 생각합니다. So maybe I can continuously talk about this Exodus, but still today in India, things are changing. 여러분들이 아실지 모르겠지만 인도에는 많은 변화가 굉장히 많이 일어나고 있습니다. As you know, India is past 10 years, the evangelism is almost banned. 지난 10년 동안 그 인도에서는 Evangelism. 선교 사역이 완전히 금지되어진 상태에 있습니다. And there were so many missionaries came back from India. 그리고 그 10년 전을 통해서 그 많은 선교사들 또 NGO 단체들, 크리스찬 단체들이 내어 쫓겼습니다. Especially from Bangalore itself, as we know, there are hundreds of missionaries who left Bangalore or who left Karnataka and came out. 예, 특별히 그 저희가 있는 벵갈로 사역했던 많은 선교사님들 거의 한 300명 정도 될 것 같아요. 하여튼 그 많은 선교사님들이 거의 전부가 다 지금 추방이라고 하기는 좀 그렇지만 나와 있는 상태입니다. And even the present political situation or government situation is almost like want to make India in a different direction, like a Hindu nation or something like that. 현재 그 주정부에서는 인도 안에서 다른 그 뭐랄까 마이너 그렇죠. It's going in a different direction, making India as Hindu nation. 그 주정부의 주된 지침은 인도를 100% 힌두 나라를 만드는 것이 그 지침입니다. So when we look at all these things, we get fear. We get fear and we think like where are really India is going. 이 모든 인도의 상황들을 봤을 때 또 정부의 그 권력이나 이런 것들을 통해서 되어지는 일들을 봤을 때 저희는 두려울 수밖에 없고 또 염려할 수밖에 없습니다. 인도가 어떻게 되어질 것인가를 걱정할 수밖에 없습니다. But now we can see in India that God is trying to change or bring some change in that place. 그런데 지금 현재 인도는 하나님이 변하게 어떤 변화를 이루시는 순간인 것들을 또 저희가 목격하고 있습니다. But that looks like there is a spiritual warfare begin in India by God. 예, 강력한 영적 전쟁이 이 인도 안에서 지금 되어지고 있고 행해지고 있는 것들을 볼 수 있습니다. Because now we have started like feeling like wherever the opposition or wherever the people who oppose God,
and those places there is a civil war and there is a confusion, there is against the government. 지금 인도 상황 안에서 되어지는 그 정치적, 경제적 그런 상황 안에 어떤 일이 자행되어지고 있냐면은 내란 수준의 그런 뭐죠? 반란? 북쪽 어떤 주에는 그런 내란 수준의 반란들이 일어나기도 하고, 그러니까 주정부를 반대하는 반란이 일어나기도 하고, 또 많은 사건들 사고를 통해서 그 주정부가 하고 있는 것들을 반대하는 그런 움직임들이 일어나고 있습니다. I think these all because of, I think most of the missionaries who came out from India and most of the organizations like Hazel and many churches who are continuously praying for India, I think. 저는 그것들을 보며 영적 전쟁인 것들을 생각하고 보면서 그 인도에 사역했던 많은 선교사님들이 나와 있는 선교사님들, 또 에젤과 같이 영적인 중보자들, 이런 분들의 기도의 힘이 인도에서 역사하고 있지 않는가라고 생각하고 있습니다. That prayer that is raising around the world about India or for India is actually started making all these things. 세계에서 이렇게 움직이고 있는 어떤 기도의 기도의 중보의 능력, 중보의 그 힘들이 아마 이런 변화를 가지고 오고 있지 않는가라는 생각들을 하게 됩니다. Especially for India now, next year is going to be very crucial year in Indian politics or Indian government situation. 인도의 내년 상황은 그러니까 대선이 있는, 그래서 굉장히 중요한, 굉장히 뭐랄까 변화가 올 것인지 아니면 계속 되어질 것인지, 그런 어떤 그 정치적인 기로에 굉장히 중요한 순간이기 때문에 내년이 그래서 저는 이런 것들을 보면서 하는 그 영적인 일들이 일어나고 있다고 생각합니다. So we thought of this is the very good time that all those who are praying for India will make more, join their hearts, join their minds together and more strongly pray for that nation. 예, 그래서 제가 청하는 것은 그 상황들, 그 영적인 철암들이 더 있을 내년 그 선거 전에 더 많은 중보와 더 많은 그 기도의 힘으로 영적 싸움들을 미리 해주시기를 원합니다. Because India is almost like, I can't say exactly what, but we feel like India is covered with the dark spirit now. 인도의 상황들을 굳이 집어서 얘기하자면 영적 어둠에 덮여 있는 나라라고 생각하시면 될 것 같아요. So whenever people pray, I would like to request them to pray that the dark spirit will be cast away from India. 그래서 제가 그 인도를 위해서 중보를 말씀드릴 때마다, 중보를 청할 때마다 그 강력한 어둠의 영들이 인도에서 무너지고 떠나가기를 기도해 주십시오라고 부탁드립니다. And we also want to request the people who are praying for India to pray to the Lord that He may once again open the doors for the mission work there. 그리고 또 하나는 그 10년 전에 닫혔던 그 선교의 문이 다시 열릴 수 있도록 하나님 그 선교의 문을 다시 열어주세요라고 기도해 주세요라고 부탁드립니다. And one more important thing that we want to request the people who are praying and remembering India to pray for the spiritual strength of the people who are doing mission there. 또 하나는 너무 중요한 기도 제목인데, 그 인도에서 사역하고 있는 목사들, 남아있는 선교사들, 그리고 크리스찬 사역자들, 이런 사람들에게
하나님의 그 강력한 영적인 강력과 강건이 계속 지속될 수 있도록 붙들어 줄 수 있도록 그렇게 기도해 달라고 부탁드리고 싶습니다. Because I don't know, I may not be able to express exactly how I feel when I'm in India and how I feel when I'm in Korea. 제가 아주 정확한 표현으로 인도에 있을 때 상황과 한국에 와 있을 때 상황을 정확하게 꼭 집어서 말씀을 드릴 수는 없지만 But when we are in India, though there's no direct attack on us, but still spiritually we are very, very down and we feel like very, very tired. 어떤 핍박이 이렇게 직접적으로 오는 핍박이 많이 있지는 않지만 그렇지만 늘 영적인 피곤함과 그리고 어둠에 그 눌리는 어둠에 눌리는 그 상태가 계속 지속되는 한참 지속되는 그런 것들을 경험합니다. But I couldn't understand that until when I came to Korea. 근데 인도에 있는 동안에는 그 상태를 이게 영적인 어떤 눌림이나 영적인 상태, 영적인 것이라는 것들을 잘 생각하지 않습니다. But when I came to Korea, really I saw something special. 그렇지만 제가 한국에 들어오는 순간 저에게는 특별한 것들을 발견하게 됩니다. We were reading in Exodus about the pillar of cloud. 출애굽기에서 불기둥과 구름 기둥이 표현된 것을 봅니다. So when we travel in the plane, when we about to get down in Korea, it's really amazing. I don't know how can I express. I saw the nation was covered with cloud. 제가 이번에 한국에 들어오면서 이제 비행기 의에서 한국 도착하고 인천 다 와서 한국 아래를 보는데 땅을 보는데 구름이 구름 기둥처럼 완전히 한국을 이렇게 덮고 지역을 이렇게 덮고 있는 것들을 제가 보았습니다. When we were on the top, it was very bright and it was like hot. 그 구름 위에는 엄청난 뭐랄까 열기가 태양의 열기가 있었는데 And when we come down, it was so thick. The cloud was so thick. 그런데 비행기가 하강하려고 하는 그 시점에 거기 서울 한국을 덮고 있는 구름이 엄청 두껍고 아주 부드러운 느낌의 구름들이 이렇게 덮여 있었습니다. I think Korea is under the pillar of cloud. 그래서 제가 생각하기를 한국은 이 하나님의 구름 기둥으로 덮여 있다라고 생각되었습니다. And I think the people who are under the cloud, when you pray, and I think there is a great miracle and the great change is happening around the world. 하나님의 은혜의 구름 기둥 아래에서 중보하는 기도하는 사람들의 그 기도는 아마 하나님의 놀라우신 하나님의 일하심들을 보여줄 수 있는 품을 수 있는 그런 능력의 기도가 하나님께 응답될 거라고 생각되어집니다. Maybe next month we are going to go to India. 다음 달에 저희가 인도에 다시 들어갑니다. So when we go there, again we will be filled with the dark spirit. 아마 저희가 다시 인도에 들어가게 되어지면 아마 어둠에 다시 눌리는 그런 일이 있을 것 같습니다. So in that time we will remember that there is a people who is under the cloud will pray, and that prayer will bring a great miracle and change in that place. 그럴 때 저는 이렇게 생각할 것입니다. 은혜의 구름 아래에 있는 사람들의 중보의 기도가 우리를 위해서 힘있게 지원하고 도달할 것이다라고. 그래서 하나님이 우리를
강하게 하실 수 있도록 그렇게 지원해 줄 거라고 생각할 겁니다. So I hope that it's not a preaching, but it's not a testimony, but we just express what we feel when we were in India or when we are in Korea. 이거는 전 설교를 준비한 건 아니었고 말씀을 통해서 저희가 인도에 있을 때 상황과 한국에서 느끼는 그 영적인 느낌, 영적인 그 것들이 어떻게 다른지를 말씀드렸습니다. And once again, and we are so thankful to you for all your kindness and the strong prayer that we could receive and that we received these many months and years from you. 저희가 너무 다시 한번 감사를 드리고 싶은 것은 여러분의 그 사랑하는 섬김과 또 강력한 중보 기도를 계속적으로 저에게 보내주셔서 저희와 함께했던 그 순간들을 너무나 감사하게 생각하고 있습니다. Yeah, and I just finally with one metaphor I just want to finish. 네, 마지막으로 한 가지 더 말씀드리겠습니다. The work that people like us who are doing is like a tree with a big stem and with many branches. 저희 같이 사역을 하고 있는 그 선교 사역을 하고 있는 사역자들은 마치 큰 나무와 같다고 생각합니다. And it has got lots of branches. 그리고 많은 가지를 가지고 있는 나무라고 생각해요. And so very visible. 이거는 보이는 현상이죠. But people like Hazel and the people who are around here, so many organizations who are praying, they are like a roots of the tree. 그런데 사실은 중보 기도로 또 하나님의 그 일하심들을 수행하시는 여러분들, 에젤이나 또 중보하는 많은 분들, 그 분들은 바로 그 땅 밑에 있는 그 나무의 뿌리와 같다고 생각합니다. Maybe you are not visible. 보이지는 않죠. Nobody see you. 아무도 특별하게 주목하는 사람은 없지만 Only people can see us because we are outside. We are like visible. 사람들은 보이는 저희들을 주목하겠죠. But actually, without your strength, without your prayer strength, we cannot stand strong. 그렇지만 여러분들의 그 기도와 여러분들의 그 숨겨져 있는 그 모습이 없다면 여기 나무로 이렇게 보이는 그 나무로서 우리는 존재하지 않을 것입니다. So in that appearance, I want to thank you. 그 뿌리로서 우리와 함께 하나님의 일을 수행해 주시는 그것에 대해서 너무나 감사를 드리고 싶습니다. Thank you very much. Continuously pray for us. Continuously remember us. 너무 감사합니다. 계속적으로 저희에 대해서 기도해 주십시오. 감사합니다. 고맙습니다. 쿠말 목사님 정말 감사드리고요. 저희 정미경 선교사님을 저희가 또 이름을 기도하면서 많이 불러서 익숙한데 통역하실 때 얼굴이 안 보이셔가지고 아쉬움이 좀 많아서요. 정미경 선교사님 얼굴 좀 보여주시고 잠깐 조금 네 삶을 조금 아니에요. 그래서 저희가 보고 싶어서 좀 나눠주시면 어떨까 싶어요. 그리고 선교사님이 또 그 땅 가운데서 하셨을 때 아니면 또 요한이 이야기나 은혜 이야기나 저희가 또 편지를 통해서 많이 들었거든요. 또 이제 사역 아니고 또 가정의 이야기도 그렇고 또 아까 보니까 또 많이 지쳐 보이시던데 또 그런 부분들을 또 저희한테 나눠주셔야지 저희가 이렇게 막 아주 홀리하지 못해서요. 나눠서 듣지 못하면 이들도 못하는 부분도 있답니다. 그래서 좀 솔직하게 저희한테 좀 나눠주시면 저희가 더 좋을 것 같아요. 죄송합니다. 사실은 이렇게 잘 정리되게 나누려고 생각을 못하고 그저 그냥 통역만 하려고 생각을 했기 때문에 죄송합니다.
Yeah, or- 아니, 성교사님, 저희는 그렇게 정리되지 않은 이야기를 더 좋아해요. 저 이게 다 보시면 아는데 다 이렇게 좀 제 아주머니들이어가지고요. 이렇게 정리되지 않은 이야기 아주 좋아합니다. 네. 아, 그 시간이 얼마큼 있을까요? 저희가 시간이 그냥 충분히 선교사님 있어요. 그리고 특히 또 저기 지금 들어오신 분들은 지금 못 들어오시고 일하시는 분들은 저녁에 들으시거든요. 녹음한 거를. 여기 들어오시는 분들은 일단은 선교사님 이야기를 듣고 싶고 또 궁금하고 저희가 편지로 글로만 선교사님 이야기를 들었잖아요. 그래가지고 시간을 충분히 확보하신 분들이시고 바쁘시면 또 나가세요. 이렇게. 그러니까 걱정 안 하시고 그냥 이야기 나누시면 돼요. 그러면 어, 제가 생각하는 것 몇 가지만 나누겠습니다. 네, 네, 네. 저는 이제 인도에 1996년에 갔고요. 첸나이 통해서 갔다가 첸나이에서 이제 벵갈로로 이동을 했고요. 그래서 벵갈로에서 지금 사역을 24년 차 하고 있고 벵갈로에서만. 예. 네. 어, 그리고 벵갈로에 가자마자 저희가 그 결혼하기 바로 전에 어, 그, 제가 집을 구한 그 동네에, 이제 제 사역이 어떻게 시작했는지 잠깐 말씀드리면, 제가, 벵갈로에 가서 집을 구한 그 동네에, 어, 그, 한 12, 13, 이런 남자애들이, 어, 그러니까 학교 안 다니는 아이들이죠. 안 다니고 장사하는 거예요. 어떤 장사냐면 이제 인도 여자들이 머리에 이렇게 자스민을 이렇게 달고 다니거든요. 이렇게 꽂아요. 예쁘게 냄새나게, 좋은 냄새나게. 근데 그런 자스민 꽃, 그다음에 이제 템플에다가 그거 이렇게 제물로 바치기도 하는 꽃인데 그거 파는 아이들, 행상하는 아이들이 어, 동네 지나가서 제가 왜 학교를 안 다니고 학교 안 가고 이 시간에 행상을 하느냐 이렇게 물어봤더니 어, 자기는 원래 학교를 안 다닌다 이렇게 하고 장사를 한다 이렇게 하더라고요. 그래서 밥은 먹었니? 그랬더니 밥도 안 먹었다. 근데 나중에 알고 보니까는 너무 정말 가난한 집, 그 슬럼 아이들이었던 건데 그래서 너무 그 생각에 밥 안 먹었다는 것 때문에 그러면 알아 밥을 좀 줄게. 밥을 줬더니 그 밥을 먹고 자기 친구들을 데려온 거예요. 왜냐면 그 아이들의 동네가 얼마 떨어지지 않는 동네에 있었던 거예요. 어, 그래서 아이들이 계속 오니까 의논을 했어요. 이 아이들이 학교도 못 다니는 것 같고, 그리고 또 장사를 하는데 어떻게 이 아이들을 좀 도울 수 있는 방법이 없을까? 왜냐면 어, 하나님이 저에게 주셨던 그 비전이 뭐였냐면 청소년들을 변화시키는 거. 그래서 청소년을 교육하고 청소년들을 주님께 돌아오게 하는 거. 그 마음을 주셨기 때문에 그 아이들을 보는 순간에 하나님 감동은 그렇게 하였던 것 같아요. 그랬더니, 이제 구모 목사가 그러면은 아이들에게 영어를 가르치자. 왜냐면, 하여튼 뭐 영어를 가르치자. 그리고, 그러니까 영어 가르치고, 그리고 주일날, 주중에는 영어를 가르치고, 그러니까 야학처럼 영어를 가르치고, 그 다음에, 주일날은 어린이니까 주일 예배를 드리자. 이렇게 얘기를 해서, 아, 그렇게 시작을 했는데, 그 아이들이 엄청 많이 오는 거예요. 그래서 그 아이들을 통해서 이제 어, 사역이 시작되었고 그리고 저희가 벵갈로에 정착할 수밖에 없는 상황이 되었었어요. 그런데 그 아이들이 지금 그 아이들과 함께 시작해서 세운 그 어린이 교회였었거든요. 어린이 교회가 지금은 유트포가 그러니까 청년의 교회가 됐어요. 교회 이름이 유트포가 처치예요. 예. 그래서 네. 그리고 그 아이들 지금 이제 거의 30대 후반, 예, 30대 후반 정도 되었고, 그리고 그 아이들이 지금 이제 주일학교에 나오고, 그리고 그 부모들이
또 교회 나오고 그래서 지금 그 동네 교회가 돼버렸어요. 그 동네 교회로서 23년, 24년을 지금 사역을 하는데 여전히 이제 가난한 동네죠. 그리고 그 동네의 특징이 뭐냐면 낮은 계급, 예, 낮은 계급 사람들이에요. 그래서 여태까지 이제 학교 교육을 제대로 받지 못해서 어른들은 거의 뭐 문맹이 많이 있고 저희랑 시작했던 그 아이들 지금은 이제 청장년 작년이 된 그 아이들부터 시작해서 이제 저희가 학교를 보내기도 했고 또 영어로 이제 말할 수 있는 것들을 가르치고 뭐 이렇게 해서 지금 상황은 거의 글을 읽을 수 있죠. 문맹은 한 명도 없고 그 안에 한 명은 없는 건 아니지만 근데 뭐 문맹을 탈취했다고 할까요? 그리고 학교 교육들을 10학년 정도까지는 이제 거의 받을 수 있는 상황들로 변하고 사역은 이제 그렇게 더 진행되어서 아직도 그 사역을 하고 있고 중간에 이제 구말 목사는 그 티칭 사역으로 하나님이 부르셨어요. 그래서 여러 가지 이제 학위를 다 끝내고 저희가 신학교 2017년이죠. 2007년에 작은 신학교를 시작했었어요. 그런데 2014년 이 지금 정부가 오면서 이제 탄압 정책 시작됐거든요. 그래서 작은 신학교. 예, 작은 신학교들, 큰 신학교들 뭐 운영할 수 없고 다 문 닫아야 되고 그 학교에 있는 학생들 다 집으로 가야 되고 왜냐면 그때까지면 주민등록증 같은 그런 아이덴티 카드가 없었어요. 그래서 그것이 없을 경우 어떤 증명이 없을 경우는 특별히 이제 추방하는 그런 일이 있었거든요. 굉장히 많은 일이 있었는데 하여튼 그래서 저희가 7년 시작해가지고 14년에 문을 닫았고 그 중간에 또 이제 유치원도 그 신학교 안에서 유치원도 했었는데 그것도 계속 할 수 없는 상황 닫았고 그리고 저희가 2017년에 저희도 이제 상황이 그 동네 상황이나 저희 그 신학교가 있는 빌딩은 졌지만 그 동네 안에 동네가 100% 힌두가 살고 있는 동네여서 그리고 또 이제 그 주정부 그 당이 거기에 이제 힘이 있는 그런 동네였기 때문에 제가 거의 뭐랄까 제가 거의 너무 스트레스가 심한 거예요. 불안하고 그래서 남편이 고발 목사가 도저히 안 되겠다 이러다가 큰일 나겠다. 그래서 아이들 공부하는 거 다 얘기하고 2017년에 한국 들어왔어요. 들어와서 이제 언제 갈지 모른다 막 이렇게 되었었는데 2017년 들어와서 한 거의 10개월, 9개월 정도 있었는데 아 하나님이 여기 있는 거 아니라고 하시는 거 그런 마음들 저에게 주시는 거예요. 그래서 또 교회도 특별히 맡을 만한 사람이 없었고 여러 가지 다른 분들한테 부탁을 했지만 아직 교회가 몇십 년, 20년이 넘은 교회이긴 하지만 아직도 그 뭐랄까 어, 아직도 어린아이 상태? 어린아이 상태 같은 그런 교회예요. 믿음이 있다고 할 수도 없고 없다고 할 수도 없고 그런 상태. 그래서 이익이 있으면은 다시 돌아가고 이익이 없으면은 예수님 믿는다고 하고 뭐 이런 상태이기 때문에 그래서 2017년 다시 돌아갔어요. 돌아가고 또 이제 그때 요한이가 10학년, 9학년이었군요. 거기 이제 중요한 시험이 10학년, 그다음에 12학년 이렇게 있어요. 그래서 요한이 때문에 안 되겠다 들어가자. 그래서 들어갔는데 하나님이 여기 10개월 있는 동안에 담대함을 줬던 것 같아요. 굉장히 많이 제가 힘들었었거든요. 제가 힘들었죠. 제가 힘들고 왜냐면 제가 결혼 비자를 갖고 있고
결혼의 그 허락을 받았지만 안 못하는 것들이 몇 가지가 있어요. 종교 활동할 수 없고요. 그리고 복음을 전하면 절대로 안 되는데 또 거기에다 종교 활동할 수 없었어요. 그리고 또 하나는 투표할 수 없고 이거 두 가지가 제가 할 수 없는 것들이거든요. 근데 저는 주일학교를 거의 제가 맡아서 했고 그리고 뭐 하여튼 그랬으니까 그런 건 만약에 혹시라도 누가 신고를 하게 되어지면은 그건 이거 누가 누군지 알 수 없으니까는 그렇죠. 그래서 그런 상황이었는데 한국에 있는 동안에 제가 담대한 마음들이 생겨서 다시 들어갔는데 하나님이 있게 하시는 힘을 주셨었어요. 많은 분들의 기도의 덕분이죠. 중보 없었으면 그게 가능하지 않겠죠. 음, 얼굴 모르지만 누가 하셨는지 모르지만 많은 중보들이 있었고 인도를 향해서 또 저와 구만 목사 우리 가족을 위해서 기도하신 분이 너무나 많으실 거예요. 특별히 애들이 기도해 주신 걸 너무 잘 알고 있고 그래서 음, 그때부터 머물기 시작했죠. 다시 들어가서 머물고 아이를 학교 보내고 그리고 2019년 코로나 때문에 어, 요한이 요한이랑 아이들이랑 잠시 집에 와 있다가 기숙사할 게 있었기 때문에 갔다가 어, 저희 2020년 요한이 졸업하고 고등학교 졸업하고 그리고 2022년 은혜가 졸업했습니다. 예, 그렇게 하고 요한이가 2017년 한국 왔을 때 제가 저희가 이제 기도하는 가운데 어, 아이들을 한국 아이들로 만들자. 여태까지는 이중국적이었는데 또 요한이도 군대 가는 거 문제 없어요. 군대 가고 싶어요. 막 이러더라고요. 그래서 근데 사실 요한이가 한국말을 못하는 거 아시죠? 요한이가 한국말을 잘 못해요. 자기 나름대로 하긴 하는데 어, 하여튼 중요한 소통들은 할 수 없는 상황이라 근데 그래도 하겠느냐 했더니 그래도 군대 가고 싶다. 한국 사람 되고 싶다. 군인들 그렇게 얘기해서 은혜랑 요한이가 한국 사람 됐었거든요. 그래서 이제 그리고 또 이제 어, 은혜 가운데 요한이가 음, 그 코로나 가운데 그, 마지막 시험을 보지를 못했어요. 졸업 시험을 못 봤어요. 그 졸업 시험을 못 보면 이게 캠브리지 뭐죠? 캠브리지 뭐라나? 캠브리지 보도였기 때문에 보지 않으면은 내신을 가지고 할 수밖에 없는데 그래서 그런 상황이었는데도 불구하고 어, 1년 쉬고 1년을 이제 쉬었어요. 대학 갈 수 없는 상황이고 다 뭐 막히고 해서 갔고 그런데 1년 후에 어, 어, 1년 후에 요한이가 하고 싶은 건축학을 하고 싶어서 했는데 지금 어디지? 어, 어떻게 했나? 근데 하나님이 요한이에게 길을 열어주셨어요. 그래서 어, 시애틀에 있는 전문 대학에 지금 다니고 있어요. 예, 다니고 있고 그리고 너무 기적같이 하나님도 비자도 허락하시고 또 어, 요한이 대학 갈 수 있는 재정도 허락해 주셨어요. 그래서 지금 가 있는데 어, 어, 뭐지? 두, 어, 한, 한 9개월 정도 남은 것 같아요. 그 전문 대학에서요. 그러면 그 후에 지금 요한이 진학이 또 어떻게 될지 계속 기도하고 있고요. 근데 요한이가 사실은 뭐 믿음이 없습니다. 그래서 어, 예, 많이 이제 음, 요한이에서 기억나시면 요한이가 하나님 만날 수 있도록 기도 부탁드리고요. 그리고 이제 은혜도 지금 대학을 어떻게 가야 될지 기도하고 있는 중이고요. 기다리고 있습니다. 어떻게 진로를 어떻게 해야 되는지를 기도하고 있는 중이고요. 그리고
그리고 이제 저희 가족 얘기는 이 정도 하고, 또 남편과 저는 이제, 어, 하나님이 우리 교회 다시 20년, 20몇 년 만에 다시 그 교회를 새롭게 하시는 하나님의 은혜들을 저희가 들었어요. 그래서 이제 그 교회가 있는 동네가 그 콜론이라는 동네예요. 콜론이라고 그래. 콜론이라고 하는데 그 콜론이 안에 있는 사람들도 우리가 포함되지 않느냐 이제 우리 교인들만이 아니라 그래서 어, 여러 가지 생각을 많이 하고 있고 아직 뭐 이제 어, 마약 중독, 그러니까 알코올 중독 이런 사람들이 남자들은 거의 대부분이 그런 사람들이에요. 그래서 그런 사람들을 어떻게 케어해야 되는지, 어떻게 복음을 그 사람들에게 케어하고 복음을 전할 건지, 또 어, 연세 많으신 노인들 어떻게 복음을 전할 것인지, 이제 얼마 사실지 못할 건데 복음을 들으셔야 되잖아요. 그래서 그런 어떻게 그분들을 도와야 되는지, 또 아주 정말 너무너무 가난한 사람들, 그 아이들 그 사람들에게 자녀들 학교를 어떻게 계속 공부할 수 있도록 할 것인지. 왜냐면 거의 드랍하거든요. 가난하니까 드랍하고 공부할 의욕이 없는 거예요. 그래서 그 사역에 대해서 하나님이 주시는 마음으로 저희가 더 새롭게 새롭게 일을 하려고 이제 준비하고 있고요. 그 준비하는 과정 가운데 음, 하나님이 시간이 또 있더라고요. 그러니까 저에게 마음을 주셨지만 그 길을 열어주시는 그러니까 무슨 사역이든 이 중독 사역을 돕든지 할머니 사역, 그 노인 사역을 돕든지 아니면 아이들 학교를 보내고 가난한 사람들을 도와주는 그런 사역을 통해서 복음을 어떻게 전할 것인지에 대한 구체적인 시간들을 하나님이 따로따로 이렇게 허락하시는 것들을 알아서 지금 계속 그 파트를 놓고 기도하고 있는 중이고요. 하나님 방법 이런 것들을 기다리고 있고요. 그리고 마지막으로, 마지막으로 이제 아까 저희를 위해서, 그러니까, 선교사들 영적인 그 지원을 위해서 기도를 부탁을 드렸는데, 특별히, 구만 목사가 저를 위해서 좀, 어, 강력하게, 영적인 싸움들을 분별하고, 잘 분별하고, 또 이길 수 있는 강력을, 어, 가질 수 있도록 말씀 선포할 때도 그 말씀이 듣는 사람들 거의 많은 사람들이 어, 음, 글을 읽지 못하는 사람들 나이 많은 분들 그렇기 때문에 굉장히 감정적이세요. 그 교인들이. 그래서 말씀도 감정적으로 이제 이해하기 때문에 하나님과의 그 관계성들을 회복하는 데 시간이 너무 많이 걸려요. 아직도 그, 그 하나님의 관계성들을 알아야 되는 시간들이 너무나 많이 필요하거든요. 그래서 말씀 전할 때, 말씀을 통해서 예수님의 말씀 통해서 하나님 만날 수 있도록 이해해야지 만날 수 있는 거잖아요. 그리고 또 말씀 들으면 그것을 순종할 수 있는 마음밭이 될 수 있도록 그렇게 교인들에서 기도해 주시면 너무 좋을 것 같고 또 저희가 그 일들을 지치지 않고 할 수 있도록 중보해 주세요. 왜냐면 너무 지치거든요. 아까 영적인 어둠들이 저희를 누른다는 저희가 육적으로도 자주 아파요. 뭐 감기가 심하게 걸린다든지 아니면 특별히 구매목사 같은 목을 거의 쓸 수가 없을 정도로 막 갈라지고 막 이러거든요. 그래서 마이크를 써도 그런 것도 있어요. 그래서 그런 부분들 기억하시면서 영적인 능력들을 입을 수 있도록 그렇게 기도해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 너무 아, 지루하지 않았나 모르겠습니다. 아니에요. 스사님 너무 감사드리고, 그, 저희가 맨날 편지로 막 YFG 교회, YFG 교회인데, YFG 교회가 이렇게 해서 나왔고, 유포가. 그랬고, 네. 이거구나. 뭐 이런 것도 알았고, 또, 말씀 들으면서는 이제, 어, 편지로는 이렇게 사역들만 이제 쭉 해주시니까 사실은 이제, 사역들 잘 하시는구나. 정말 이러는데, 사실은 이제
저희한테 지금 나눈 시간으로도 충분하지 않으신데 얼마나 힘드셨을까. 이제 그런 마음들이 좀 잘 느껴지고, 특히 또 정미경 선교사님이나 아니면 이제 몇 분들 저희 선교사님들 중에 이제 그 비자가 이제 이렇게 결혼하셔서 결혼 비자 받으신 분들이 있는데, 아, 그럼 비자는 괜찮겠지라고 생각했는데, 또 그거에 따른 또 어려움이 있는 거는 또 새롭게 안 것 같아요, 선교사님. 그래서 너무 어, 그렇고요. 그리고 저희가 지금 어, 선교사님 혹시 애제 식구분들 중에서 선교사님께 혹시 질문하시고 싶으신 분 있으신가요? 예. 아, 서준아 집사님. 네. 몇 호인지 잘 기억은 안 나는데 그 원문 편지 읽으면서 그 기도 제목 중에 정미경 선교사님 그 건강 아프신 목록이 너무 많아서 걱정이 됐었어요. 그리고 항상 편지 읽을 때마다 그 사역지의 그 어려운 상황들이 느껴져서 마음이 되게 아팠었는데 이렇게 만나서 직접 얼굴 보고 얘기 들어서 너무 감사하고 지금 건강이 어떠신지 궁금해요. Uh, uh, maybe I should answer for this because mm, uh, physically physically she looks okay, but actually whenever there's a trouble in the church or whenever there is a trouble outside in that area or some stress, when the stress comes, she has a, I think in the stomach, maybe liver. We as a family, we struggle whole night. We used to say when you go to Korea, first to go and check maybe the liver. You go and check liver. I don't know why we say liver. She get a pain and she feels like all night. I think we pray, we sing, we do everything. All night she can't sleep. But next day morning she'll be okay, and many days she'll be okay. And that so whenever she come to Korea, she go to the hospital and she check, and they said it's okay, no problem. Your liver is okay. But there she get that kind of pain. I think like the stress, I don't know whether it's a fear or I don't know, because I'm Indian, so I was born there. I know everything. But as a Korean, the stress, the pressure, that gives a really sickness sometimes. Um, I think like we want to really ask people to pray for that whenever you remember, especially for her that stomach pain or liver pain. I don't know that kind of pain. Yeah. 아, Mm. 어떤 그게 이제 저는 이제 믿음이 없었기 때문에 그렇다고 얘기하는데 스트레스를 엄청 많이 받나 봐요, 제가요. 그리고 영적인 그런 특별히 영적인 눌림인 것 같아요. 그래서 그런 영적으로 이렇게 자유롭지 못하면, 그러니까 영적인 어떤 그런 평강을 누리지 못하면 위장애를 너무 심하게 앓는 거예요. 밤새도록 앓고 막 이렇게 뜨거운 그 찜질로 이렇게 위를 계속 뭐랄까 열찜질을 하면 아침 되면 괜찮아요. 그리고 이제 위가 항상 무겁게 조금 뭘 잘못하면 이게 아플 것 같은 준비가 되어 있는 것 같은 그런 어, 느낌이 있어요. 근데 When you go and 하나님의 check, you don't have any problem. 예, 옛날에 한번 갔을 때 체킹을 했는데 확인을 했는데 전혀 문제가 없는 거예요. 전혀 문제가 없는데 어떤 제가 이길 수 없는 상황이 감당할 수 없는 상황이 오면 반드시 막 이렇게 위가 막 이렇게 틀어지는 거예요. 그리고 어떻게 할 수가 없을 정도로 예. 그렇고 이제 또 육신적으로 나이가 드니까 다 아픈 것 같아요. 뭐 여기도 아프고 저기도 아프고 눈도 아프고 뭐 이렇게 하는 것 같아요. 그런데 스트레스만 없으면 평강이 하나님의 평강이 있으면 이것도 오버컴을 할 수 있긴 하는 것 같아요. 근데
이번에 이제 저만 건강검진을 지금 예약을 해놨어요. 목요일 날. 그래서 예, 목요일 날 건강검진 받아보면은 이제 좀 의사가 또 뭐라고 얘기하겠죠, 그렇죠?